staunch advocates for our alliance. 여러분 모두는 우리 동맹에 있어서 정말 없어서는 안 될 존재가 되어주셨습니다. Because of your efforts and those like you in both the Republic of Korea and the United States, we can truly say our U.S.-ROK military alliance is one of a kind. 여러분들 덕분에 한미 동맹은 세계 유일무이한 동맹이라고 생각합니다. And indeed, it is ironclad. 그래서 이렇게 철통같이 단단할 수 있는 거라고 생각합니다. When thinking about the lessons of the Korean War, and how they apply to the future of the ROK-US alliance, I couldn't help reflecting on the way the Korean War started 70 years ago. 저희가 6.25 전쟁을 겨운 삼아 어떻게 미래에 지향 중인 동맹을 만들어갈지에 대해서 생각을 해볼 때 어떻게 6.25 전쟁이 70년 전에 발발했는지 생각해보지 않을 수 없었습니다. At the start of that conflict, our combined force was ill-prepared, it was ill-equipped, and it was not ready for the task that it faced. 6.25 전쟁 발발 당시 우리 연합군은 준비가 되지 않았었습니다. 장비도 우리의 상태도 그렇게 준비가 되지 않은 상태였습니다. This perhaps is one of the greatest lessons that we can take from that conflict, is the notion of always being prepared to fight tonight. 그래서 그때 맞이한 그 전쟁을 통해서 우리가 취할 수 있는 가장 큰 교훈은 Fight Tonight 정신인 것 같습니다. So within that context, I'd like to offer a few thoughts on the state of readiness in our combined force. 그래서 이와 관련해서 어떠한 준비 태세를 갖춰야 할지 그리고 우리 동맹에 대해서 좀 설명을 드리고자 합니다. First, as you all know, we've recently completed a combined command post training exercise just a few weeks ago. 아시는 분들 아시겠지만 몇 주 전에 그 합동 지휘소 연습을 저희가 마쳤습니다. The unanimous perspective of the leadership of our combined command was that this was the most rigorous correction. It was as rigorous, if not more so, than any of our past training events. 그 지휘부는 만장일치로 이번 훈련이 역대급으로 가장 고되고 역동적이었다고 이야기했습니다. This most recent event truly incorporated the types of challenges we're going to face in the 21st century. 앞으로 21세기에 저희가 맞이할 여러 도전 과제들을 이번 훈련에 포함시켰습니다. It was dynamic in nature and introduced many difficult challenges that we have not always trained to in the past. 아주 역동적인 성격의 그런 난제들과 그리고 이전에는 맛보지 못했던 그런 과제들을 저희가 돌파하는 연습했습니다. At the end of the event, General Abrams' assessment was that this combined force is truly ready to fight tonight. 연습이 종료된 후 연합사령관님께서는 정말 이 연합군은 Fight Tonight 정신으로 싸울 수 있는 준비가 되었다라고 코멘트하셨습니다. And there are many different aspects to readiness, and we could talk about several of those throughout this entire afternoon. 사실 준비 태세라는 것에 대해서 오후 동안 저희가 많은 다양한 관점을 가지고 이야기할 수 있을 것으로 보입니다. But one specific aspect I'd also like to just mention is the manner in which we are watching our Republic of Korea partners, our allies, as they are acquiring the kind of military capabilities that we need in the future as a combined force. 한 가지 먼저는 저희가 이제 앞으로 연합군으로서 더 이제 뛰어난 능력을 발휘하기 위해서 지금 현재 대한민국이 어떠한 능력들을 갖추어가고 있는지 이것을 살펴보는 것입니다. In order to fight at the type of pace and tempo that we expect to see in a 21st century operation, interoperability of our combined force is truly a necessity. 21세기의 연합군이 제대로 기능하기 위해서는 상호 운영성이 중요합니다. To that end, it's incredibly encouraging as a U.S. member of this alliance to see the types of capabilities our ROK partners are acquiring. 우리의 파트너인 대한민국군이 어떠한 그 능력과 또 그런 장비를 갖춰가는지 미군의 입장에서 볼 때 너무 든든하고 굉장히 좋은 현상을 보고 있습니다. One of the ways I like to think about this is this concept that as a combined force, we need to be able to complete thousands of kill chains in hundreds of hours. 연합군으로서 저희는 수천 시간 동안에 킬 체인과 같은 훈련들을 진행을 해야 됩니다.
And in order to do that, our combined force and our capabilities has to work well together. 이러한 훈련들이 제대로 작동하기 위해서는 연합군이 그 능력을 상호 운용할 수 있어야 됩니다. And with that, it's particularly encouraging to watch new F-35s being delivered to the Republic of Korean Air Force. 이런 것들을 이제 지지하는 차원에서 저희가 봤을 때 F-35가 지금 인도되고 있다는 것이 참으로 다행스러운 일이라고 보고 있습니다. And many other kinds of capabilities that are going to facilitate this type of high-tempo operation in the 21st century. 앞으로도 점점 빨라질 이 어떤 전개나 또 전쟁의 속도에 대해서 대비하기 위해 이런 다양한 능력을 갖추고 있는 것이 굉장히 바람직하다고 보고 있습니다. Now, with that, I'd like to just pause and allow the other members of the panel a moment to offer their perspectives as well, and also give all of you the opportunity to ask questions, as I know that's often the most interesting part of a discussion like this. 그래서 잠깐 여기서 제가 쉬어가면서 또 패널 분들이나 또 청중에 계신 분들이 이와 관련하여 여러 가지 생각들을 또 공유해 주실 것을 기대합니다. As I close, I wanted to say again, thank you so much for the opportunity to be with you here today. 제가 이제 마무리하면서 제가 이곳에 자리할 수 있도록 초대해 주셔서 너무 감사하고 I'm truly humbled to share this space with such a distinguished group. 그리고 이렇게 귀빈 여러분께서 함께 하시는 자리에 있을 수 있어서 큰 영광을 생각하고 있습니다. 감사합니다. 네. 한미동맹 이슈를 1995년 국방연구원 카이다에서부터 다뤄왔는데 이후 국방부 외교부를 거치면서 즉각적으로 일을 해왔습니다. 예를 들면 이 자리에 계신 강인순 장군과 보니까 2009년 6월에 미국 워싱턴 DC에서 북한 급변 사태를 논의한 회의, 1.5트랙 회의를 참석했는데 그런 여러 가지 협력들이 쌓이고 쌓여서 오늘에 이르렀고 그러한 협력의 깊이는 어느 한 행정부보다 더 강하다고 생각합니다. 앞서 이용준 대사님께서도 말씀하셨고 박기락 교수님께서도 말씀하셨는데 한미동맹이 위기라는 이야기가 자주 들립니다. 근데 정부에 있으면 다 괜찮다, 잘하고 있다 이야기를 합니다. 그러니까 밖에서 보는 시각은 문제의식이 더 강한 것 같고 저도 그런 각도에서 문제를 제기하도록 하겠습니다. 한미동맹은 3차원의 도전을 맡고 있다고 생각합니다. 한반도 차원에서는 북한의 핵위협은 점점 더 강해지는데 그것을 억제하기 위한 한미 간의 훈련은 협상 문제로 인해서 축소되고 있습니다. 동북아 차원에서는 중국이 점점 더 공세적인 행보를 취하고 있는데 자유주의적 국제질서, 리버럴 인터내셔널 오더를 유지하기 위한 한미 간 협력 등은 그다지 효율적이지 못한 측면이 있습니다. 글로벌 차원에서는 한미 공히 문제를 안고 있는데 미국의 글로벌 리더십은 약화되고 있고 한국 정부는 지나치게 북한 문제 중심으로 대외 정책을 유지하고 있습니다. 그래서 결국 한미동맹의 복원과 발전을 위한 과제는 이 세 가지의 문제점을 개선시키는 방향을 제시하고 그것을 이행하면 된다고 봅니다. 북핵 협상과 관련해서는 무엇보다도 한미 공동의 로드맵이 필요하다고 봅니다. 도대체 어떻게 북한을 어떠한 절차를 거쳐서 비핵화를 하겠다는 건지 한국 정부 따로 미국 정부 따로인 것 같습니다. 미국은 제재를 강조하고 있고 한국 정부는 제재 완화를 이야기하고 있습니다. 북핵 위협을 해소하기 위한 대화의 측면이 이렇다면 북핵 위협을 억제하기 위한 군사적 협력과 관련해서는 우리가 적정한 시점에 강력한 연합군사 훈련을 복원해야 된다고 봅니다. 폴 대령님께서 말씀하신 것처럼 지난달에 있었던 훈련이 잘 진행되었다는 것은 믿습니다. 그렇지만 다른 각도에서 보다 강도 높은 야외 훈련도 필요하고 협상적인 측면에서 우리가 불가피하다면 한국이 아닌 미국에 가서라도 우리가 훈련을 해야 된다고 봅니다. 전략적 측면에서 한미 공조를 강화하기 위해서 기존에 있었던 메커니즘을 먼저 복원하고 활용하자는 이용준 대사님의 의견에 동의합니다. 우리는 국방 외교장관 2+2 회의
그리고 확장 억제 정책 협의회 EDSCG, SCM 등 많은 협의체를 갖고 있습니다. 그런 것들을 실질적으로 잘 개최하고 내실 있게 운영해야 된다고 봅니다. 동아시아 측면에서는 중국에 대해서 한국이 보다 분명한 스탠스를 가져야 한다고 봅니다. 한국은 강대국이 아니기 때문에 중국과 관련 정책을 선택할 때 조심해야 된다고 생각합니다. 그렇지만 한국이 지향하고 있는 가치와 관련된 문제에 있어서만큼은 할 말은 해야 된다고 생각합니다. 법의 지배, 룰 오브 로, 리스펙트 오브 휴먼 라이트, 인권 존중 이런 부분에 있어서는 보다 적극적인 대응이 필요하다고 봅니다. 글로벌 차원에서도 최근 들어서 한미 공조가 약화되고 있다고 생각합니다. 기후변화나 인권, 지역 협력에 있어서 미국 행정부가 보다 적극적이어야 된다고 생각합니다. 로컬보다는 리저널 파트너십이 나을 것 같고요. 그리고 그러한 미국의 리더십에 한국이 적극적으로 참여함으로써 미국과 한국 간의 글로벌 문제에 있어서의 역할 분담이 필요하다고 생각합니다. 그래서 제3국의 밀리터리 카퍼시티 빌딩, 그러니까 군사 역량 강화라든가 공적 원조, ODA 같은 부분에 한국이 보다 효율적으로 참여하고 그런 것이 한미공조 차원에서 빛을 발할 수 있다고 생각합니다. 시간 관계상 마무리하면 한미동맹의 가장 큰 장점은 미국이 슈퍼파워인 것도 아니고 군사력이 강한 것도 아니라고 생각합니다. 저는 한미동맹의 가장 큰 장점은 한국과 미국이 같은 밸류, 자유민주주의와 인권 존중, 시장경제라는 가치를 공유하고 있다고 생각합니다. 서로가 지향하는 가치가 같기 때문에 함께 협력할 수 있고 그것을 충실히 이행하는 한미공조가 앞으로 이행되었으면 합니다. 감사합니다. First, I'd like to say that the U.S. remains committed to the ROC-U.S. alliance. 먼저 말씀드리고 싶은 점은 미국은 한미 동맹에 있어서 여전히 그 역할을 다하고 있음을 밝혀드립니다. There will always be bumps in the road and disagreements between us. 항상 이 한미 동맹을 지속하는 데 있어서 장애물은 있을 것이고 갈등은 야기될 것입니다. But as long as we identify those threats and develop mutual solutions, the alliance will move forward for another 70 years. 하지만 이런 위협에 대해서 저희가 앞으로도 상호 어떤 해결책을 찾고 방안을 강구한다면 향후 70년 이후에도 이 동맹은 계속 지속될 것입니다. Although our U.S. and Korean policies are different, we share the same values. 지금 현재 미국과 한국이 정책적인 차이를 분명히 보이고 있음에도 불구하고 저희는 공통적인 가치를 추구하고 있습니다. The values of democracy, human rights, economic growth will stand the test of time as far as those adversaries that look to put a wedge between our alliance. 아무리 적이 저희 둘 사이를 갈라놓으려고 할지라도 저희가 추구하고 있는 민주주의와 인권 신장과 또 경제 성장이라는 가치를 추구한다면 성공하지 못할 것입니다. Since the signing of the Mutual Defense Treaty in October of 1953, both countries have contributed and benefited from the alliance. 1953년 10월 서명된 상호동맹 조약은 양국 간의 이익을 대변했습니다. The alliance has also augmented South Korea's military, providing a military umbrella, enabling the Republic of Korea economic progress. 그래서 한국이 경제적인 성장을 달성하는 동안 미국은 연합군과 미군을 지원하여 한국의 그런 보호 장치를 마련해왔습니다. But in the time of that economic progress, there was little spent on military spending. 하지만 이러한 막대한 경제 성장을 이루는 가운데 군 지출은 상당히 적었다고 생각합니다. So fast forward 70 years, South Korea is now the 12th on the GDP World Index. 70년을 저희가 급하게 패스트포워딩을 한다면 현재 한국은 세계 국가들 중에서 GDP 순위로 12위에 속하고 있습니다. This is allowing a more robust spending on military advanced equipment. 이 정도 이제 수준이 되고 국가가 되면 국가 어떤 장비와 군 장비와 기술에 더 많은 투자가 이루어진다고 생각합니다.
75% of ROC's spending on foreign military sales comes from the United States. 75%의 FMS 해외 군사 판매는 미국으로부터 이루어지고 있습니다. And this is not just a benefit for the U.S., it's also a benefit for the Republic of Korea. 이러한 판매 실적은 사실 미국에만 도움이 되는 것이 아니라 한국에도 큰 도움이 되고 있습니다. The ROC advances in economic military strength since the Korean War are seen as important steps to sovereignty. 한국이 이룬 경제 성장은 한국이 자주권을 행사하기 위한 굉장히 중요한 역할을 해주고 있습니다. One of these steps with the military is Alcon transfer, and I know that's a very sensitive topic. 현재 논의되고 있는 굉장히 민감한 사안 중 하나는 전시작전 전환권이라고 생각합니다. I can tell you there's 26 conditions, and we have a long way to go to meet those 26 conditions before the ROC is capable to support the Alcon transfer. 전작권이 성공적으로 이행되기 위해서는 26가지 조건이 있는데 이것이 다 달성되기까지 시간이 꽤나 걸릴 것으로 예상됩니다. I would just, before I close, I'd like to respond to Professor Park's discussion on moving nukes to this side of the world. 제가 마무리하기 전에 이제 박 교수님께서 말씀하신 미국 핵의 전방 배치에 대한 코멘트를 하고 마무리하겠습니다. I know I'm not the U.S. government, but I would think that the U.S. government, along with allies around the world, would have to make that decision. 제가 미 정부 대변인은 아니지만 아무래도 이러한 중대한 결정에 있어서는 미 정부와 그리고 동맹국들의 어떤 합의가 함께 동반되어야 된다고 생각합니다. And as you so eloquently put, we must not forget about the second and third order effects of the movement of the strategic arsenal this close to adversaries in this part of the hemisphere. 그래서 이 근방에서 저희 적을 상대하기 위해 핵을 옮기는 것이 전방 배치하는 것이 사실 어떤 2차적인, 3차적인 문제들을 야기할 수 있는지에 대해서 사실 고려를 해봐야 됩니다. In my opinion, we must look for other solutions in the realm of diplomacy, informational, and economically. 그래서 저는 이렇게 핵을 바로 전방 배치시키는 대안보다도 다른 대안이 더 필요하다고 생각하는데 그것은 또 외교적인 거나 어떤 정보 교류 차원에서 저의 대안이 될 수 있을 거라고 생각합니다. And finally, shared values and mutual interest in security, trade, culture, and education will ensure the alliance remains kapsida. 하지만 우리가 지금 공유하고 있는 여러 가지 가치들, 그래서 그것을 공유하고자 다양한 문화 행사라든지 프로그램들 진행하는 것들이 앞으로도 계속 진행되는 것이 바라고 봅니다. 같이 갑시다. 감사합니다. 유동열입니다. 오늘이 6.25 남침 전쟁 때 인천 상륙자 작전을 감행한 70주년 되는 날입니다. 이러한 뜻깊은 날에 한미 오협에서 이러한 행사를 갖는다는 게 상당히 의미 있다고 생각이 됩니다. 두 분의 발제와 세 분의 토론 동의합니다. 한미 동맹에 대한 저의 의견을 좀 말씀드리겠습니다. 현재 한미 동맹은 한미 관계가 시작된 이래 가장 큰 위기를 맞고 있다고 판단합니다. 저는. 이 문재인 정부가 말로는 한미 동맹의 강화를 또 중요성을 얘기하지만은 실제 나오는 행동은 한미 동맹을 저해하는 이러한 행태를 보이고 있습니다. 이에 근본적인 원인은 저는 이렇게 생각합니다. 첫째는 이게 한미 동맹의 신뢰의 위기가 발생했다고 생각합니다. 한미 동맹의 위기는 한국 측 요인, 미국 측 요인, 또 북한 측 요인으로 나눠 볼 수 있으나 저는 가장 위기의 근원이 되는 한국 측 요인을 좀 말씀드리겠습니다. 한미 동맹 위기를 심화시키는 가장 큰 원인은 바로 문재인 대통령과 핵심적인 참모들의 반미 의식입니다. 주저다시피 현재 문재인 대통령의 외교안보 라인의 핵심 측근들이 과거 운동권 출신으로서 반미 운동을 선도했던 사람들입니다. 그들은 스스로를 자주파라고 하지만은
제가 볼 때는 자주파가 아니라 대북 불종파에 불과합니다. 대통령의 통일안보 특보인 연세대 특정한 이름을 좀 말씀드리기가 뭐해서 문재인 교수라는 분하고 그 발언을 보게 되면은 지금 뭐라고 하고 있냐면 한미 관계가 남북 관계를 방해하고 있다는 겁니다. 최근 통일부 장관은 한미 동맹을 냉정 동맹이라고 이렇게 부정시하는 그런 발언을 공공히 했습니다. 대한민국 국회에 외교통일위원장이라는 송영길 의원도 한미동맹을 폄하하는 이런 발언을 최근에 언론에 한 바가 있습니다. 이렇게 한미동맹을 저해하는 발언이 치고로부터 나오면 이를 제지하고 경고를 줘야 되는데 그냥 방관하고 있습니다. 묵인하는 겁니다. 이러한 방관은 결국 대통령도 같은 생각이라는 이러한 그 주장에 대해서 자유로울 수 없습니다. 두 번째 한미동맹을 심화시키는 그 원인은 바로 북한의 대남 전략에 부응하는 바로 문재인 정부의 외교 안보 정책입니다. 지금 문재인 정부가 추진하고 있는 뭐 종전선언이라든지 또는 평화협정체계라든지 또는 아까 우리 폴그린 대령께서 말씀하셨지만 전시작전 통제권의 정한 문제, 이러한 문제는 북한이 바로 대남 전략의 핵심적인 사안으로 유엔사 해체라든지 이런 주한미군 철수라든지 이런 걸 외치는 이 맥락에서 볼 때 북한의 대남 전략에 부응하는 그 안보 정책인데, 이외에도 사드 배치를 둘러싼 문재인 정부의 그러한 그 더딘 모습, 또 두 번째는 여러분 아시겠지만 3불 원칙, 아까 우리 이용준 대사님도 지적했지만 3불 정책, 그 다음에 정전협정에 어긋나는 유엔사 관할을 침범하는 그 남북 군사합의서, 그리고 이 지소미아 폐기, 이러한 것들도 저의 논리를 뒷받침하고 있습니다. 자, 결론을 맺겠습니다. 한미 동맹을 균형시키는 이러한 그 일들을 문재인 정부가 계속 방치하고 있다면 조만간 이 대한민국 국가안보에 중대한 위협이 직면할 것이라고 저는 생각합니다. 대한민국 안보를 지켜주는 굳건한 축 중의 하나인 한미 동맹을 균열시켜 놓고 튼튼한 안보를 외친다는 것은 일종의 사기입니다. 한미 동맹의 조속한 복원을 위해서는 문재인 정부가 지금 지향하고 있는 반미, 반일, 친북, 친중 정책에서 회귀를 해야 되는데 지금 기대하기가 힘듭니다. 문재인 정부 임기 내에는 한미 동맹의 복원이 저는 어려울 것으로 저는 판단합니다. 저는 그래서 민간 차원에서 한미 동맹을 복원시키는 그러한 일들이 매우 중요하다고 생각합니다. 미국이 한국을 생각할 때 문재인 정부하고 대한민국의 자유민주주의를 헌법 가치를 존중하는 국민하고 차별해서 봐야 됩니다. 그래서 오늘 이 한미 OF에 주관한 이런 한미동맹 세미나도 민간 차원에서 한미동맹을 강화시키는 그런 한 사례가 될 것입니다. 감사합니다.